Hello all my dear students. Good morning to all of you. I am your Borsha ma'am. Today I have come with your another online math lesson on chapter 6. If you haven't watched the previous videos on this chapter, the link is in the description box. Kindly watch it. Now let's start our today's class. Today we will learn about some word problems on multiplication of fractional numbers and reciprocal of a number. So first we will see some word problems of multiplication of fractional number. So as I have told in the previous lesson, so if we multiply two fractions, then what will we multiply? We simply multiply the numerators of the fraction and the denominators of the fraction, right? So basically if we multiply two fraction, that is this, so we basically multiply the numerator, that is 2 into 1, and in this case 5 into 3. And if we multiply a fraction and a whole number, what should we do? We just take 1 below the whole number as the denominator and multiply the numerator of the fraction and the whole number and multiply the denominator of the fraction with 1. So এই দুটো আমি আগের লেসনে তোমাদের বলে দিয়েছিলাম how can we multiply. So today we will learn about some word problems of multiplication. Let's look at the first example. What is 1/5 of 1 rupee? So we have to find the 1/5 value of 1 rupee. So যখনই আমি একটা জিনিস তোমাদের বলে দিই, when this of term comes, যখনই তোমরা কোয়েশ্চেনে দেখবে কিছু 1/5 of something বা 1/4 of something বা 3/4 of something, মানে যখনই এরম মাঝখানে একটা অফ টার্ম থাকবে, মানে ফ্র্যাকশন অফ সামথিং, তো এই অফ মানে বলছে মাল্টিপ্লিকেশন। এই অফ কথাটাই কিন্তু ডিনোট করছে দ্যাট উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই। অফ মানেই কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন। তো যে কটা আমার এখানে এক্সাম্পল আছে প্রত্যেকটাতেই দেখবে সাম ফ্র্যাকশন অফ সামথিং। ওকে, সো অফ মানে আমি বললাম উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই। ফার্স্ট 1 রুপি, উই নো দ্যাট 1 রুপি মিনস 100 পাইস অর 100 পয়সা, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি। সো 1/5 অফ আ রুপি, অফ মিনস 1/5 into 1/5 into 1 rupee, that means 1/5. 1 rupee means 100 pice, so 1/5 into 100. So what should we do here? 1 into 100, that means 100, and 100 এর নিচে কিছু নেই মানে 1, so 5 into 1 5. আমি অলওয়েজ বলেছি we have to write the fraction in lowest form. সবসময় আমাদের ফ্র্যাকশনটাকে লোয়েস্ট ফর্মে লিখতে হবে। তো আমরা ফ্র্যাকশনটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে দেখব যে কিছু দিয়ে ফ্র্যাকশনটা কাটাকুটি করা যাচ্ছে কিনা। যদি ওপর নিচে ডিভিশন হয় then we will divide it. Look here, we can divide both the numerator and denominator by 5. 5 দিয়ে আমরা ওপর নিচে কাটাকুটি করতে পারছি। তো আমরা করে আমাদের আনসার আসছে 20 পাইস। ঠিক আছে, তো দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, অফ থাকলে আমি মাল্টিপ্লিকেশন করব, অফের আগের টার্ম আর অফের পরের টার্মের মাল্টিপ্লিকেশন করে আমার যে ফ্র্যাকশনটা আসবে সেই ফ্র্যাকশনটাকে আমি সবসময় লোয়েস্ট টার্মে লেখার চেষ্টা করব। আর যদি দেখা যায় যে আমার ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন আছে, সবসময় মিক্সড টার্মে আমি নেব। Look at the next example. What is the 3/4 of an hour? Of, আচ্ছা
এখানে দেখো ম্যাক্সিমাম জিনিসটা 1 রুপি, অ্যান আওয়ার, এই সমস্তগুলোকে আমি কনভার্ট করে দিচ্ছি। কেন কনভার্ট করছি? যদি আমি এখানে কনভার্ট না করে 1ই লিখতাম তো আমার আনসার আসতো কি 1 ইন্টু 1/5, দ্যাট মিনস রুপিস 1/5, এই ব্যাপারটা আসতো। কিন্তু এই ব্যাপারটার থেকে আমার কনভেনিয়েন্ট ওয়েতে 20 স্মলার ইউনিটে আমার সেটাকে লেখাটা সুবিধা। তো সবসময় এরকম টাইপের অঙ্ক থাকলে স্মলার ইউনিটে ওটাকে কনভার্ট করব। মানে আওয়ার থাকলে we will convert it into minute. If it is 1 rupee, we will convert it into pice or paisa. If it is kilometer, we will convert it into meter. If it is 1 year, we will convert it into days. মানে সবসময় ছোট টার্মে কনভার্ট করে নিতে হবে যাতে আমাদের কাটাকুটিটা করতে সুবিধা হয় অ্যান্ড আমাদের আনসারটাও একটা সুন্দর ফরম্যাটে আসে। So 3/4 of an hour. So an hour is equal to 60 minutes. So simply off means multiply. So we have to multiply 3/4 into 60. So ওপরে ওপরে 60 মানে 60/1, আমরা ওপরে ওপরে মাল্টিপ্লাই করেছি, নিচে 4 into 1, that is 4. তো 3 6 180 divided by 4. দেখো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওপর নিচে আমরা কাটাকুটি করতে পারছি। সো we will divide it with a number and we will write it in the simplest and lowest form. সব কটা অঙ্কের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সেম জিনিসটাই হবে। আমরা আগে কনভার্ট করব, দেখো এখানে 1 লিটারকে 1000 মিলিলিটারে কনভার্ট করা হয়েছে, তারপরে কাটাকুটি করে সিম্পলেস্ট ফর্মে হয়েছে। এখানেও তাই 1 ইয়ারকে আমরা 365 ডেজে কনভার্ট করেছি, দেন we multiply it, then multiply both the numerator and denominator and reduce it into the lowest form. তো এইভাবে আমাদের ওয়ার্ড প্রবলেমস গুলো করতে হবে। দিস ইজ ওয়ার্ড প্রবলেমস টাইপের অঙ্ক। তো আমাকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে, অফ মিনস মাল্টিপ্লিকেশন, অ্যান্ড এই যে পরের যেটা 1 আওয়ার বা 1 রুপি বা 1 কিলোমিটার, এগুলোকে আমি সবসময় ছোট টার্মে আমি কনভার্ট করে নেব, করে আমি যে ফ্র্যাকশনটা বেরোবে we will divide both the numerator and denominator with same number and find the lowest form of that fraction. So clear about the problems of multiplication? Look at your example. There are some problems that having only just number, সেখানে এরকম an hour 1 লিটার এরকম কিছু মেনশন করে দেওয়া নেই, জাস্ট নাম্বার দেওয়া রয়েছে। সেই সমস্ত অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু we just simply multiply, এখানে কনভার্সনের কিছু নেই, 1 লিটার 1 রুপিকে কনভার্সন করার কিছু নেই, জাস্ট সিম্পল নিউমারেটর ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লাই করব and then we divide the numerator and denominator with same number and find the lowest form of the fraction. দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে 1 into 96 আর 4 into 1 করে আমার আসলো 96/4. We can divide both the numerator and denominator by 4 and we will get the result as 24. তো যদি শুধু নাম্বার দেওয়া থাকে তো কনভার্সনের প্রয়োজন নেই, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দেবে। ওকে, ক্লিয়ার? Now let's learn about the reciprocal of a number. Reciprocal জিনিসটা কি? Basically reciprocal is the opposite of the number. Opposite ঠিক নয়, মানে নাম্বারটাকে যদি আমি উল্টে দিই তাহলে যে জিনিসটা পাবো that is called the reciprocal. মানে if we interchange the numerator and denominator of a fraction, then we will got the reciprocal of that number. মানে ধরো তোমার একটা ফ্র্যাকশন আছে 2/3. This is the numerator, this is the denominator. If I interchange the numerator and denominator, মানে এটার জায়গায় এটা আর ডিনোমিনেটরের জায়গায় নিউমারেটর, সেরকম যদি করি মানে তাহলে কি হবে, এটা উপরে চলে যাবে 3 and নিউমারেটরটা নিচে চলে আসবে 2. সো তখন যে নাম্বারটা আমি পাবো 3/2, that is called the reciprocal of 2/3. So দেখো লেখা আছে the reciprocal of a fractional number is obtained by interchanging its numerator and denominator.
তা নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর যদি ইন্টারচেঞ্জ করে দিই তাহলে যে নতুন ফ্র্যাকশনটা তৈরি হবে দ্যাট ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দ্য প্রিভিয়াস ফ্র্যাকশন। সো ইফ ইট ইজ আ হোল নাম্বার, তো এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে তাহলে কি আমরা শুধুমাত্র ফ্র্যাকশনেরই রেসিপ্রোকাল বার করতে পারবো? নো, we can find the reciprocal of a whole number also. হোল নাম্বার মানে ধরো একটা হোল নাম্বার ধরা যাক 2, তো আমরা আগেই বলেছি আমরা কি ধরে নিই, 2 কি যদি আমরা ফ্র্যাকশনাল ওয়েতে ধরে নিই তো we take 1 as a denominator. আমরা যখন মাল্টিপ্লিকেশনে শিখেছিলাম how can we multiply a fractional number and a whole number, then we will take 1 as a denominator of the whole number. তো এখানেও তাই করব, 2 এর তলায় আমি 1 একটা ডিনোমিনেটর ধরে নেব। সো ইন দিস কেস দিস ইজ দ্য নিউমারেটর and this is the denominator. So if we have to find the reciprocal, কি করব, এটা উপরে চলে যাবে 1/2. So 2 এর রেসিপ্রোকাল আমার কি হচ্ছে হাফ, দ্যাট ইজ 1/2. তো শুধুমাত্র ফ্র্যাকশনাল নাম্বার নয়, আমরা কিন্তু একটা হোল নাম্বারেরও রেসিপ্রোকাল বার করতে পারি। And there is an important point if we find the other definition of reciprocal. So two numbers are said to be reciprocal if their product is 1. দুটো নাম্বারকে একে অন্যের রেসিপ্রোকাল আমি তখনই বলবো যদি তাদের মধ্যে প্রোডাক্টটা 1 হয়। কিভাবে? তো ধরা যাক এখানে 2 আর হাফ হচ্ছে ওর রেসিপ্রোকাল। So if we multiply 2 into half, so দেখো 2 মানে এর নিচে 1, তো নিউমারেটর মাল্টিপ্লিকেশন 2 into 1 by denominator multiplication 1 into 2. So 2/2. দেখো ওপরেও 2 নিচেও 2, ডিভাইডেড ফর্মে আছে। So if we divide it with, we will get 1. So here 2 and half are the reciprocal of each other. তাহলে কি হচ্ছে, if we multiply the two numbers and their product comes 1, then we can say that the two numbers are reciprocal of each other. Clear? তো বিভিন্ন নম্বরে আমাদের একটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার দিলে আমরা তারও রেসিপ্রোকাল বের করতে পারবো, আমাকে একটা হোল নাম্বার দিলে তারও রেসিপ্রোকাল বের করতে পারবো। সো লেটস লুক সাম রেসিপ্রোকালস। আচ্ছা, তাহলে আবার আরেকবার বলে নি, হোয়াট ইজ রেসিপ্রোকাল? ইফ উই ইন্টারচেঞ্জ দ্য নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর অফ আ ফ্র্যাকশনাল নাম্বার। তার যদি নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর আমি ইন্টারচেঞ্জ করে দিই, মানে নিউমারেটরের জায়গায় ডিনোমিনেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরের জায়গায় নিউমারেটর করে দিই, দেন হোয়াট উইল বি গট ইফ দ্য ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দ্যাট ফ্র্যাকশনাল নাম্বার। আর হোল নাম্বারের ক্ষেত্রে কি বললাম, আমরা নিচে একটা 1 ধরে নেব অ্যাজ আ ডিনোমিনেটর অ্যান্ড দেন উই উইল ডু দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দ্যাট নাম্বার। Now let's look about some reciprocal. দেখো reciprocal of 7 মানে কি, 7/1. So if we interchange the denominator and numerator will be the denominator, মানে এটা উপরে চলে যাবে, এটা নিচে চলে যাবে। And if we multiply it with 7 ones are 7 by 7 ones are 7, so 7/7 1. Numerator কোন নাম্বার এবং তার রেসিপ্রোকালের মাল্টিপ্লিকেশন সবসময় 1 হবে, দেখো এসছে। রেসিপ্রোকাল অফ 1/4, তাহলে এটা ছিল নিউমারেটর, এটা ছিল ডিনোমিনেটর, এটা উপরে চলে যাবে, ওটা নিচে চলে আসবে। 4/1, দ্যাট ইজ 4। ক্লিয়ার? যদি এরকম আমার মিক্সড ফ্র্যাকশন দেয় কি করব, ফার্স্ট convert the mixed fraction into the improper fraction, then find the reciprocal. Mixed fraction কে আমি improper করেছি, 2 into 2 4 plus 1 5, then we are finding the reciprocal, মানে এটা উপরে চলে যাবে 2/5। দেখো improper এর reciprocal দেখো proper fraction চলে এসেছে। Clear? So this is the reciprocal of a number. So today we have learnt about some problems of multiplication of fraction and the reciprocal of a number. Clear everyone?